हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। कलयुग के अवतार नाम के बोहित, जाहरा झूर हाजरा हजूर जागत जोत, तख्त चवर दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जीओ आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी की गृहस्थ रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल संग्रांद सी, फग्गण फलगुण का महीना चढ़िया। शास्त्र के सिरलेख के मुताबिक संग्रांत जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द संक्रांत तो आया है और संक्रांत का अर्थ है तब्दीली, मौसम च तब्दीली, समय च तब्दीली, रुत दे विच तब्दीली। जिवें माघ महीने की संग्रांत तो बसंत रुत शुरू होती है और ये बसंत रुत का ही दौर चल रहा है जो होली तक चलता रहेगा। और ये होली तक का जो समय बड़ा सुहावना महसूस होता है, शरीर नूं प्रसन्नचित हुंदे ने जीव और प्रफुल्लत हुंदी है कायनात। क्यों? ओ माघ दी अत कक्कर दी ठंड, कोरे दा प्रकोप खत्म हुंदा है और ये जो पातशाह जिसनूं फलगुण आखदे ने, इस महीने की खासियत यह है कि दिन निघे हुंदे ने ते रातां कुछ सर्द होंदी है, जिस कारण मनुख दे विच चेतनता आनी सुभावक है। और इस जो महीने का नाम आपां विचारीए, पातशाह ने इसका नाम फाल्गुन रखे है। आम बोली च आपां फग्गण कहते हैं। फाल्गुन नूं जे आपां विचारीए तो फाल्गुन का संधि छेद तो उपरंत अर्थ यह बनता है गुणात्मक फल। जो ब्रह्मंड है सोई पिंडे, उस हिसाब के नाल आपां जदों वेखदे हां तां जो गुण बीजे ने पिछले समय के दौरान पो माघ दे विच नाम जो बीजे है, उस नाम दे प्रफुल्लत होने का समा इसनूं जानिया जा सकता है। नाल ही जे आपां शरीरिक तौर पर वेखीए, शरीर की उहदे ते आईए तां शरीर ने जो पो माघ दे विच भोजन का सेवन किया है, गर्म भोजन छके ने, उन्हां भोजनां दा तासीर बन के शरीर दे विच गुणात्मक ताकत का प्रकोप, उसका फल एक फलगुण। और पातशाह जदों 12 माह माझ दे विच
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਉਪਲਬਧੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਮਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੀਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਸਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਂਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ शिव जी की जो भगती है वो बहुत ज़्यादा उत्तम मनी गई है, बड़ी भगती की है, उस जिन्नी भगती कोई कर नहीं सकता। लेकिन उसने भी परमात्मा का था नहीं पाया। जिवें भट्ट साहिबान भी फरमाउंदे ने, शिव ब्रंच तर ध्यान नित्य जस वेद वखाणे। नित वेदां का अध्ययन किया उन्हें, लेकिन फिर भी पातशाह का था अंत नहीं पा सकिया, पा सकता भी नहीं। लेकिन हाँ, पातशाह की कृपा हो सकती है, वो बांह फड़ के सानू उस असीम परमेश्वर अपने आप दे विच वलीन कर लैंदा है। उहदे गुण जो हन वो साडे विच शमूलियत करने शुरू कर दिंदे ने। सो इस कारण ये समा वो आया है जिस समय दौरान वो फल प्राप्ति का आनंद, जो कि बहुत उत्तम आनंद है, वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका कथन नहीं किया जा सकता, अकथ है। उस अकथ आनंद का ये समा है। और उस तो बाद की आखते ने महाराज, सज्जन प्रगटे आए। पातशाह की बाणी विस्तार विच प्रदान करती है कि आपां भी अरदास करते हैं, सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चिते आवे। पातशाह फरमान करते ने, पूर्व कर्म अंकर जा प्रगटे, भेटियो पुरख रस्त बैरागी। जदों साडे पूर्वले कर्म प्रगट हुंदे ने तां सानू उस बैरागी पुरख दा, उस परमेश्वर दे मिले होए पुरखे दा संग प्राप्त हुंदा है।
क्यों जरूरी है वो संग? क्योंकि पातशाह ने भी लोचना की है, कोई आण मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा। वो प्यारे प्रीतम की लोचना बहुत जरूरी है, वो विचोले की बहुत जरूरत है जो साडे इस राह नूं निखार सकता है। और जदों यह फल गुण है तो यह फल की प्रधानता भी सानू मिलती है। ये पातशाह उस वैरागी पुरख का सुमेल कराउण दा सानू लाभ देंदे ने। ये पौड़ी है जी, ये रस्ता है, ये पिंड है और ये मील पत्थर है। और वो पुरख नूं की वर्णन किया पातशाह ने अगे? महाराज कहते संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। कोई मुबालता नहीं रहेगी जी, उपरली जो पातशाह ने तुक उचारी उसका खोल के वर्णन भी आप ही कर दिता। संत सहाई राम के, जो राम दे सहायक ने, सेवक ने, जिन्होंने संत की उपाधि मिली है, जो संतताई तक पहुंच चुके ने, वो दाता कृपा करके उन्होंने मिला दिंदा है। इत्थे आपां जे थोड़ा जा विचारीए कि वो संत किहो जे हुंदे ने। देखो अपने इर्द गिर्द आपां वेखदे हां, अपने सिखां दे विच ही कई मत ने। कोई गुरमत मिशनरी कॉलेज वाला है, कोई निहंग सिंह जथेबंदी है, कोई अपने आप को भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी के अनुयायी दसते ने, कोई टकसाली ने, कोई कहते जी असी तो किसी बंधन दे विच है ही नहीं, कोई कहते असी श्रोमणी कमेटी जो कहती है वो मानते हैं। और सारे दे सारे जो हैं एक दूजे नाल इतफाक नहीं रखते, सगों झगड़े ते आउंदे ने कि जो मैं पातशाह दे बाणी दे अर्थ कीते ने वो ठीक है, तू गलत है। दूसरे नूं भंडण तक जाते हैं। आपां जित्थों मर्जी देख ली, जिथे मर्जी उन्हां दी गल विचार सुन के देख लीए। लेकिन साहिब तो मेरा नीत नवा है, वो तो यह कहता है आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। पातशाह जिसनों तू जिहो जी जितनी मत दिती है, जो उसकी अवस्था है, जो उसकी स्टेज है, उसके मुताबिक वो तेनों वर्णन कर लेंदा है, तेरा व्याख्यान कर लेंदा है। इहदा मतलब की होया जी? जे आपां देखिए जो बाणी तो ही आपां उदाहरण लईए, जो बच्चा है वो सर्प अगन कर खेल है खेल, वो हाथ विच अग नूं और सप नूं भी फड़न तक जाता है, उसनूं खेड समझदा है, उस दे मुताबिक वो खेड है। लेकिन जो विकसित इंसान है, जो जवान है या बुजुर्ग है या अपनी रवण अवस्था दे विच है, बचपन की अवस्था चो निकल चुके है, उसनूं पता है कि अग की है, अग का प्रकोप की है, ये जला सकती है, सप का नुकसान की है, ये डंग सकता है। उसनूं बुद्ध दिती है, उसनूं सुमत दिती है, उसनूं कल दिती है। हुण पातशाह इत्थे बाणी दे विच की कहंदे ने? आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती। बचपन की अवस्था दे विच तैनूं पातशाह कोई होर अकल देणगे, क्योंकि तू सप पर अग नूं एक खेड समझदा है, एक खिडौना समझदा है, वो तैनूं कोई होर अकल देणगे। वो तैनूं ये अकल दे सकते हैं कि ये खिडौने नालों फलाना खिडौना चंगा, उधर जा। अग और सप वाले खिडौने तैनूं नहीं हो सकता पातशाह कहण समझाउण अकल देण कि ये इन्ने वधिया नहीं हैगे, वो दूसरा खिडौना वधिया है।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾएं ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਅਕਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਏ ਤੇਤੀ ਤੇਰਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਸੁਮਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਗੁਰਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਪੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦਿਓ, ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਇਹ ਜੋ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਭੱਟ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਹ ਅਸਲ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੀਵ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੌਨੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਸਨ, ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੀਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸੱਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੂਠ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਥਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਦਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਕਾਰੀ ਪੁਰਖ, ਔਰ ਬਦਕਾਰੀ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੀਲਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਧਰਮ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ,
ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਨਾਤਨ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਲਾ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਧਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਧਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਅਟਲ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਸਮਝੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝਗੜਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਚਾਰਿਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਝਗੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਕੀ ਨੇ? ਸੰਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਉ ਦਾ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਹੰਮਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਤੁਝੇ ਲੈ ਤਾਰੂ। ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੁਣ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਸੰਤ,
ਉਹ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੰਡੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ? ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਜੀ ਗੁਣਾਤਮਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਥਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਤੀਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਸੰਤ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਕਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਪ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਇਸ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਨੇ ਭੈ ਤੋਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਉ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਡਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਵਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਬਾਲਤਾ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਏਗਾ, 12 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10, 11, 12 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੋਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੰਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ।
ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਵੀ ਸੇਜ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨੇੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਤਮਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਔਰ ਸदैव ਸੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਣਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦੁੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਦਾਤ ਹੈ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਫੀਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰਬ ਸੁਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਵਸਤੂ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾਤੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬੀਜ, ਕਿ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਥ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਾਰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਦਾਤੇ, ਫੇਰ ਮੰਗਾਂਗੇ।
लेकिन इत्थे जो स्थाई सुख है हमेशा रहने वाला है, वो दोबारा मंगण की लोड़ नहीं है। उसने हमेश सदैव तुहाडे हिरदे घर विच प्रकाश कर देना है, तुहानूं आनंद की ऐसी अवस्था बख्श देनी है, तुसी गर्मी दे विच भी आनंद लैंदे हो, तुसी सर्दी दे विच भी फिर आनंद लैंदे हो, तुसी अग दे विच भी तुहानूं मजा आनंद है, तुसी उस परमेश्वर की रहनी दे विच रहना सीख लैंदे हो, वो सुखां दा खजाना आप जी नूं मिल जाता है। अगे की पातशाह फरमाउंदे ने, वो कहते इच पुन्नी वट भागणी वर पाया हर राय। वाह जी वाह, क्या बात है। हुण जदों इस तरीके दे नाल हिरदे दी ठंड प्राप्त हुई है, वो संतां दे महापुरखां दे संग दे नाल फिर साडी इच्छा की जाती है। देखो साडियां इच्छावां हुण संसारिक नहीं रह गई, साडी इच्छ की जागी है और पूरी की हुई है वड्डिया भागां नाल। साडी इच्छ जागी है कि परमेश्वर दे विच विलीनता हो जाइए, परमेश्वर बन जाइए, साडी ये इच्छा जागी है। परमेश्वर बनन दी साडी इच्छा जाग जाती है। साडी ये इच्छा नहीं जागती कि साडियां कोठियां होण, महल मुनारियां होण, असीं चीफ मिनिस्टर बन जाइए, मिनिस्टर बन जाइए, साडी ये इच्छा नहीं रही। साडी इच्छा परमेश्वर बनन दी आ गई, जिसनों पातशाह फरमाउंदे ने सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनी है। वो गुरबाणी बनन दी साडी इच्छा जागी है और वो पूरी हो रही है। असी सरगुण तो निर्गुण तक का जो सफर है उस दी जाचना विच आ गया। इच्छ पुन्नी वड भागणी, वड्डिया भागां दे नाल ये इच्छा साडी पूर्ण होने का समा आ गया। वर पाया हर राय, ओ वर, ओ खसम, ओ परमेश्वर दे रूप दे विच जो साडा पति है, वो सानू मिलन का समा आ गया। क्यों? साडी इच्छा पूरी हो। साडी इच्छा का पातशाह निवारण करते हैं किन्हां दे थ्रू? संत सहाई राम के, उस परमेश्वर के प्यारिਆਂ दे थ्रू, उन्हां दी विचोलगी कारण साडी ये अवस्था बननी शुरू हो गई। मिल सहिया मंगल गावही गीत गोबिंद अलाए। उस अवस्था दे नाल मिलते जुलते जो संगी साथी ने, वो सहेलियां साडियां, असी जीव रूपी स्त्रियां, पातशाह कहते साडियां जो सहेलियां ने, हुण साडे सहेलपना भी बदल गया जी। साडे मित्र सज्जन बदल गए। साडे सज्जन किहड़े आ गए? साडे सज्जन वो आ गए जिहड़े प्रभु दे विच रते हुए ने। उन्हां नाल साडी दोस्ती हो गई, वो साडियां सहेलियां हो गई। फिर की है जी? मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद हलाए। उस गोविंद जो धरती का पालनहार है, उस स्थिति के गीत उन्हां नाल मिल के गाने शुरू करते। ऐसे रते गए, ऐसे रते गए, ऐसे आनंद विच पहुंच गए, उन्हां दे गीत गाई जाते हैं मिल के, एक सुर हो के, एक स्तोत्र दे विच। हुण इह हॉल भरिया हो, सारे जने वाहिगुरू का जाप करते ही हॉल गूंजदा होवे, की असर पाएगा? समझ सकते हैं ना जी। हुण जे इहो ही हॉल ओ संतां महापुरखां दे नाल भरिया होवे और वो प्रभु दे गीत गा रहे हो, वो की देणगे? अकथ है, कथन नहीं किया जा सकता। और की सुख प्रदान होएगा सानू? साडी आत्मा कित्थे लै जाणगे? इस वक्त आप शहीदां सिंहां दी धरती ते बैठे हैं ना जी। आपां किते होर चले जाइए, उत्थे नाम जपीए या इत्थे नाम जपीए, जमीन आसमान का फर्क है। कारण की जी?
ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਏ ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਜੋ ਪੋਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਅਸੀਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜੋ ਬਦਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਕਾਰ ਨਿਗਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੀਨਤਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਓਂ ਨੇਚਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨ ਜਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕਿਛ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 100 ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਭੋਗੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਕਰਤੇ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੰਦੇ ਦਾ ਮੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਖਿਅਨ ਬਹੁੜ ਨ ਜਨਮੈ ਤਾਏ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ।
ਵੀ ਉਹ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕਹੇ ਜੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚਕਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਤਾ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨੇਹ ਕਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਪੋ, ਮਾਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੈਤਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨਤਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਫਲਗੁਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਉੱਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਵਿਊ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਲੈ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਗੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਜਿਹਵਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਰਣਨ ਹੋਏ? ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਰਨੀ ਪਿਆਂ ਤੇ ਸਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਤੈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੰਤਰਤੈ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਤੈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨਿਵ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਰੀਰਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਕੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੜਮਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੋਡੇ ਖੋਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋੜ ਕੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ, ਉਹ ਹੋੜ ਕੇ ਖੋਡੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਨਿਵਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ, ਉਹ ਪਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਣ ਆਤਮਕ ਫਲ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਤ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਮਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ। ਨਿਤ ਸਲਾਹਣਾ ਇਸ ਫਲ ਗੁਣ ਦੀ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫਲਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਮਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 12ਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ,
इस फगण के महीने की संपूर्णताई जदों होनी है ना जी, तो साडा नानकशाही जो साल है 500 किन्नवा साल चल रहा है जी, 2022 नहीं जी, साडा नानकशाही 554वां साल चल रहा है। 554 साल पूरे हो गए, 555वां साल शुरू होना है। चेत महीने की संग्रांद नूं याद रखिया करो। वो अंग्रेजी साल ने पातशाह ने जो सानू बख्शे साडी नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक चेत महीने नूं साडी शुरुआत होनी है साल की। असीं अंग्रेजी साल मनाई जाते हैं। जे असीं नानकशाही साल याद रखांगे ना तो नानकशाही महीने भी सानू याद रहेंगे। चेत विसाख जेठ हाड़ सौण भादों अस्सू कत्तक मगर पोह माघ फगण तक ये सानू याद रहेंगे। जो याद रहेंगे तो 12 माह पढ़न का साडा मन करेगा। जे सानू इहो ही नहीं याद, सानू पता ही नहीं कि साडा साल किहड़ा है, साडे सालां दे विच महीने किहड़े ने, 12 माह तक कित्थे पहुंचांगे। 12 माह तक ना पहुंचे तो फल गुण स्वरूपी फलों की कित्थों जाचना करांगे। ये महीने दे प्रथाएं जो पातशाह ने हुक्म बख्शे है, ओदी जाचना किवें होएगी? नहीं हो सकती। हथ जोड़ सिनेमर बेनती है, गुरु दे कारे विच आ जाओ। छड्डो इन्हां अंग्रेजी सिस्टम्स नूं। सानू जो पातशाह ने विधान बख्शे है ना, उस विधान के मुताबिक चलो। की पातशाह ने जनवरी फरवरी लिखे है? बिल्कुल नहीं। पातशाह ने देखो बड़े ध्यान नाल सुनन दी गल है जी, सनातन धर्मियां नूं भी जगह दी है, मुसलमानों नूं भी जगह दी है। मैनू अंग्रेज़ों की जगह दिखा दो किते है? कोई कारण होएगा ना जी। यसू मसीह तो उस तो पहला हो ले। कोई तो कारण है जिस कारण उन्होंने अंग्रेजी मत नूं स्थान नहीं दिता। निंदा नहीं असी करनी, लेकिन वो राह ते नहीं जाना। आपां राह वो डाडी अपनाउणा जो गुरु ने सानू बख्शिया है। जो गुरु फरमाउंदे ने चेत विसाख जेठ हाड़ सौण भादों अस्सू कत्तक मगर पोह माघ फल गुण। गुणात्मक फलों तक असीं तां ही पहुंचना है जे शुरू चेत तो साडी होनी है। चेत गोबिंद आराधिए। वो गोबिंद की आराधना शुरू ही नहीं होनी, फल गुण तक कित्थे पहुंचना है। सो हड़ है तुहाडे अगे स्नेमर बेनती है, शीश तुहाडे चरणों में झुका के बेनती करते हैं। रब दा वास्ता वो महीनों नूं याद रखो जिहड़े गुरु ने बख्शे ने, ताकि अपने सारियां दी अवस्था वो गुणात्मक फलों तक पहुँच सके। उस प्रभु असीम तक आपां पहुँच जाइए जिस प्रभु असीम तक पहुँचाउण लई आपां इत्थे आए हैं। प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कि तू कफकड़े सब मुकदी चली रहन। वो कफकड़ छड्ड दे जिहड़े अंग्रेजी कफकड़ ने, पातशाह के चरणों के विच आ जा। देख की कह रहे ने, चेत नूं शुरुआत होनी है चेत तो। चेत गोबिंद आराधिए। अगले महीने महाराज शुरुआत हो रही है। गुरसंगत जी अगले महीने तो शुरू कर लिए वो गोबिंद नूं आराधना, ताकि गुणात्मक फलों तक फल गुण तक पहुंच सके। समा हो चुका है। उम्मीद है कि तुसी मैनू भी आशीर्वाद बख्शोगे कि वो चेत तो शुरुआत हो सके तो फल गुण तक पहुँच सकीए जी। बहुत बेअंत गलतियां भुलां हो गई होणगियां, अनजान ना समझते बेसूझ बच्चा समझ के क्षमा कर दिओ। अगों वास्ते सुमत बख्शनी गुरमत बख्शनी। सो रागी जत्था आ चुका है जी। आप जी तो खिमा मंगदा होया खिमा दा जाचक भी हाँ। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।